व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मीडिया ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਹੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ट्रांसनैशनल रिप्रैशन किया और जिसका सबूत जस्टिस डिपार्टमेंट वालों न्यूयॉर्क अदालत में गुरपतवंत सिंह पन्नू मर्डर प्लॉट संबंधी निखिल गुप्ता के खिलाफ जोड़ा इकलाकी इंडैक्टमेंट तो मिले है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बड़े रहना देखण सुन लिए लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जिहड़े टाउट अपने मालकां दी हर हालत दे विच उन्हां दे हाज़र रहिंदे ने, टाउटी पूरी निभांदे ने, उन्हां दी खुशनुदी हासिल करदे ने, उन्हां नूं फिर सरकारां जां हाकम सौखियां छड्डदियां नहीं। उन्हां नूं भी हुंदा है कि बई ये साडे लई बहुत गुणकारी है। तरनजीत सिंह संधू सपुत्तर जां कपुत्तर बिशन सिंह समुंदरी, पोता तेजा सिंह समुंदरी। हुण असीं अक्सर जदों अज भी श्रोमणी कमेटी नाल संबंधित कोई खबर होएगी तो होएगा कि श्रोमणी कमेटी मैंबरां दी मीटिंग तेजा सिंह समुंदरी हाल विखे हुई। तेजा सिंह समुंदरी जे 1920 के दौर का कहना होए कि 5 प्रमुख अकाली आगुआं चों एक सन और गुरुद्वारा एक्ट के खिलाफ जिहड़ा उन्होंने जो अंग्रेज़ों ने बनाया उन्होंने जिद की कि नहीं भाई असी तो मोर्चा लाए सी कि महंतां तो गुरुद्वारे छुड़ाने ने जिन्हां दी अंग्रेज़ मदद करते हैं। असी उस एक्ट नूं मन रहे हैं जिहड़े कि अंग्रेज़ साडे सिर थोप रहे हैं, वो डिसाइड करनगे कदों चोणां करवाणी है। बाकी तो माफिया मंग के जिहड़े बाहर आ गए गुरुद्वारा एक्ट नूं मन के। तेजा सिंह समुंदरी दी जेल दे विच ही मौत हुई। 40वें जिहड़ा 43 ਜਾਂ 44 साल की उदों उम्र सी। बहुत वड्डी कुर्बानी वाला लीडर। उन्हां दा बेटा बिशन सिंह समुंदरी जिहड़ा गुरु नानक खालसा कॉलेज अमृतसर का भी प्रिंसीपल और जदों 1969 दे विच गुरु नानक यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला अकाली हुकूमत ने किया तो बीजे भारती जनसंघ हुंदा सी उदों वो सरकार चों बाहर आ गया कि जी गुरु नानक यूनिवर्सिटी तो नहीं असीं पंजाब च बनन देनी, जे बनाउणी है तो स्वामी दयानंद के नाम से जलंधर च भी यूनिवर्सिटी बनाओ। अकाली सरकार टुट गई सी पर गुरु नानक यूनिवर्सिटी बनी और वही बिशन सिंह समुंदरी जिहड़े खालसा कॉलेज अमृतसर के प्रिंसीपल सी वो पहले वाइस चांसलर भी बने गुरु नानक यूनिवर्सिटी के। बहुत हैंडसम मैन, 6 फुट 4 इंच कद होना है, सवेरे सवेरे अमृत वेले दरबार साहब दर्शनां नूं होना है। बहुत जिहड़ा एक आइडियल उन्हां दा एडमिनिस्ट्रेशन भी। हुण उन्हां दा ये मुंडा जिन्हें फॉरन सर्विस पास की, ठीक है, ये भी कोई भी उस जमाने तो अजे जून 84 नहीं सी होया। एसपायर तो यही हुंदा सी भी टॉप लाइन होए, पर जदों तुहाडीआं अखां सामने कुछ वापर रहा हुंदा है, जून 84 वापरिया है, उहदे च स्वर्ण सिंह बोपा राय ने रिजाइन किया, छुट्टी मंगी, हरदयाल सिंह IAS, 2-3 होर, हरिंदर सिंह नॉर्वे जिहड़ा चार्ज डी अफेयर सी नॉर्वे च एंबेसडर उन्हें रिजाइन किया, सिमरनजीत सिंह मान ने IPS तो किया, किन्ने होर, चरणजीत सिंह एक करनाटका के कितों उन्हें जलूस कढ़िया। हुण जे सचमुच ये तरनजीत संधू अपने प्यो और अपने दादे की लैगेसी नूं अगे तोरन वाला हुंदा तो ये भावें उदों फॉरन सर्विस दे विच सी जां उस तो बाद इन्हें ज्वाइन की 2-4 साल जे तो सी जे हुण उहदी 35 साल की सर्विस कह रहे हैं डिस्टिंग्विश्ड, तो इसका मतलब है भी उस तो 4-5 साल बाद गया उहदे च। लेकिन उन्हां सारे जदों पंजाब दे विच सिख नौजवानी का घाण हो रहा सी, ये तो होर भी बदतर है। जे 84 तो पहला सी, 84 च क्यों नहीं सामने आया, पर ये बार बार कहा जा रहा जी 35 साल की डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। जे 35 साल की है तो फिर जाहिर है कि वो 1988 के नेड़े तेड़े जिहड़ा है वो नौकरी, जदों पंजाब जिहड़ा एक किलिंग ग्राउंड बनया होया सी सिखां दीआं बॉडीज़ दा, सारे पीरीयड 90 तक पहुँचते हैं। हुण वो पंजाब जिस दे विच एक तो बाद एक नस्लकुशी, एक तो बाद एक सरकार दीआं सिख मारू नीतियां और
ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਸਾਲ ਐਮਬੈਸਡਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਈਵਨ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਈਸੈਂਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਗੇਸੀ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਬਾਕੀ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾੜ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਰਹੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋ-ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਵਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਲਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਇਹ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਇਨ ਦਾਰਜਲਿੰਗ, ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਆਊਟਰੀਚ ਅਹੈਡ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ? ਅਜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। Sandhu's X timeline caps the retired diplomat's holy city forays, triggering talks of a possible Lok Sabha foray. It is dotted with frames from Sandhu's visit to his ancestral home and peer form, engagement with prominent farmers, prayers at Harmandir Sahib, Durgyana Mandir, Ram Tirath, tributes at Jallianwala Bagh Memorial, vignettes that signal new tiding। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ MP ਦਾ BJP ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਵਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ, UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ MP ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟ BJP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੋਂ MP ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹਾਰਿਆ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਔਜਲਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ BJP ਦਾ ਦੁਮਛੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ, ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਕਰੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਔਨਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ MP ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ MP ਦੀ ਹੈ, ਜੇ MP ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਔਰ ਦਾਦੇ ਦੀ
ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਲੁੱਕ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਰਤਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਔਜਲਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਸਟ 1 ਜੀ 13 ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਮ ਕੌਰ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਿਟੀ ਟੂ ਕਾਰਟਰ 6 ਸਰਕਾਰ ਰੈਡੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ SLC ਯੂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਤਰਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ डॉक्टर साहब आम फ्रॉम यूपी आपकी हिम्मत की आई डोंट नो मेहनत जी ने जैसे अब गांव और कूचों में भी लोग खालिस्तान जानते हैं कि गांव में भी लोग अब बात कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने मतलब है कि ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਕੂਚੇ ਜਾਂ ਕਹ ਲੋ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ sos@tv84.tv ਔਰ info@tv84.tv ਉਹ ਬਲੌਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾਈਸ। ਐਂਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਈਸ, ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਕਸੀ ਨਿਕਸੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਫਾਕ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਇਜ਼ 100% ਕਰੈਕਟ ਇਨ ਇਟਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਸ਼ਿਸਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਿਹਾਰ ਸੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਮਨ ਪੰਨੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ ਐਂਡ ਸਿੰਘ ਬਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ, ਫਿਰ ਜੀਤ ਸੂਰਤੀਆ, ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਐਮ ਕੌਰ ਜੀ ਐਂਡ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ, ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ, ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਮੁਖ ਮੁੰਦਰਾ ਜੀ ਐਂਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕ ਸੈਣੀ ਐਂਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਅਕਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਡੂ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਕਿਸਾਨਸ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਜਸਟ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਟ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਵਰਡਿਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਕਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਓਲਡ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਫੌਜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਕੁ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਸਕਣ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ।
ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 500 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਇਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ our ambassador's visit to ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ during this time is worth watching. His message has a signal for the leadership to stand up for freedom. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਪੂਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੈਸਚਰ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਰਿੰਕੂ ਚਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ TV 84 ਦੀਆਂ ਈਮੇਲ ਇਨਫੋ ਵਾਲੀ ਅਤੇ SOS ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਦ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਖਬਰ ਭੇਜ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਈਮੇਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਹਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਹਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਣੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੀ ਕਾਮਣੀ ਕੁਲੱਖਣੀ ਕੁਨਾਰ, ਪਿਰ ਛੋੜਿਆ ਘਰ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁਰਖੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨ ਚੁੱਕਈ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਕਰੂਪ ਕਸੋਹਣੀ, ਪਰ ਹਰ ਛੋਡੀ ਪਤਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ 1-2 ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਡੀਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਵੇਂ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਜਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੀ ਕਾਮਣੀ ਕੁਲੱਖਣੀ ਕੁਨਾਰ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਲੱਛਣ ਸਿੰਪਟਮ ਕੁਲੱਛਣੀ, ਮਾੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਕੁਨਾਰ। ਹੁਣ ਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਨਾਰ ਹੈ, ਕੁਲੱਛਣੀ ਹੈ, ਮੈਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਰੂਹ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਕੁਲੱਛਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਕਹਿ ਲੱਗ ਕੇ
ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਪਿਰ ਛੋੜਿਆ ਘਰ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁਰਖੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਿ ਇਸ ਰੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲੱਛਣੀ ਔਰ ਕੁਲੱਖਣੀ ਔਰ ਕੁਨਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਚੈਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਕਰੂਪ ਕਸੋਹਣੀ, ਪਰ ਹਰ ਛੋਡੀ ਪਤਾਰ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਕੁਲੱਛਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਤਾਰ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।